अस्सलाम वालेकुम। अजकल सौन जागन की रूटीन बड़ी अपसैट हुई। कभी सवेरे 4 बजे सोया जाता है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, फिर 1:30-2 बजे अख खुलती। तो जो जागीदा है तो फिर होश आंदियां घंटा 2 घंटे होर लग जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं। फिर वो भुख बड़ी शदीद लगी होंगी तो फिर नाल ही रोटी खांदियां नींद आ जाती। अज हुण माशाअल्लाह राती शबे बरात सी ते लोग इबादत करते रहे। मेरे बच्चे भी माशाअल्लाह रोज़ा रखा दोवां ने। ते हुण उडीकदे पे ने माँ जिहड़ी सवेर तो उन्हां वास्ते खाने बना के फ्रिज च रखी जाती। ते हत्थ नहीं लाण दे रही किसी शै नूं भी। हुण उन्हां दा तो रोज़ा हैगा, मेरा धक्के नाल रोज़ा है। बहरहाल अल्लाह पाक इन्हां नूं इवें ही रखे और सोमो सलात ते पाबंद रहन, नेक राह ते चलन, रब लम्मी हयाती करे, आमीन। इस तो इलावा कोई निक्कियां निक्कियां गल्लां ने जिहड़ियां अज मैं शेयर करां तुहाडे नाल। आम जियां गल्लां, एक तो पंजाब दे मसाइल च दो चीज़ां जिहड़ियां दो बीमारियां आइडेंटिफाइड ने, वो एक नस्ल परस्ती ते दूजा फिरका वारीयत। हुण पारले पासे वो फिरका वारीयत तां कोई नहीं उन्हां कोल, ते नस्ल परस्ती दा पता नहीं की हिसाब है, पर इत्थे ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये पंजाब दी तरक्की च रुकावट ने। ते साडा मेरे जिहे लोकां दा ओह हिसाब है भी सिर कज्जिए तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर कज्जिए तो सिर नंगा हो जाता है। मतलब ये कि जे लोगों को समझाइए कि फिरका वारीयत वाले ना जाओ तो वो नस्ल परस्ती वाले टुर पैंदे ने, बरादरीज़म वाले। तो जे बरादरीज़म तो हटकीए तो फिर वो फिरका वारीयत नूं टुर पैंदे ने, फिर मुसलमान चोखे हो जाते हैं। तो ये दो मसले ने। रब मैनू हिम्मत तौफीक दे और मेरे वीरां नूं जिउंदा रखे। तो अल्लाह चाहे तो असी इन्हां दो बीमारियां चों अपनी पंजाबी कौम नूं कढांगे और रल मिल के एक वड्डी चादर बनावांगे कि जिंदे विच ये दोवें खामियां लुक जाण ते बल्कि मुक जाण। ते बहरहाल होर कुछ गल्लां ने वो मैं तुहाडे नाल सांझियां करना जी। अच्छा, दस पैंदी पई है भी इमरान खान की हुकूमत जाने वाली, ते हालात भी कुछ नहीं दे तो खैर बनते लग रहे ने, जिमें उन्हें फैसले किए ने, जो भी गलत फैसले भी किए ने, अवामी लिहाज नाल भी इस हद तक गलत फैसले किए ने कि मैं ये महसूस किया है कि जिहड़े लोग इमरान के खिलाफ ने आए वो उहदे तो अज शायद जनरल ज़िया हक तो या मुशर्रफ तो भी वध नफरत करन लग पे ने। ये आलम है कि इन्ने अवाम दुश्मन फैसले किए आंदे ही महंगाई नूं 4-8 गुणा 10 गुणा वधा दिता, डॉलर का सत्यानाश कर दिता, रुपए का डॉलर वधा दिता। मतलब हर किसी तरह का रिलीफ नहीं वो दे सकिया। हुण करोना के चक्कर च रिलीफ जिहड़ा अन्नेवाह दित्ती जांदा ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਂਡਲ बरामद होणगे तो पता नहीं की चीज़ां निकलणगियां, ਕਿਹੜੀਆਂ माली बेज़ाब्तियां निकलणगियां, तो फिर वो काबू आ जाएगा। ये साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ क्यादतां ने इन्हां दा हमेशा तो ये मसला रहा है कि ये ਜਦੋਂ मकबूल होंदियां ने उदों ये आवाम वास्ते कुछ नहीं करदियां, बल्कि उदों ये आवाम दुश्मन होईयां होंदियां ने। तो ਜਦੋਂ ये गैर मकबूल हो जांदियां ने तो फिर इन्हां दी कोशिश हुंदी कि जी आवाम वास्ते कुछ करिए, अनाउंसमेंट करिए, ये करिए, वो करिए। जरदारी जान लगा उन्हें वो ऐलान गैस पाइपलाइन का ऐलान कर दिता आखिरी 6 महीनों च, पता सी भी नहीं अमल ही नहीं हो सकना। इस तरह मियाँ साहब जदों फड़े गए तो फिर वोट को इज्जत दो। हुण वोट को इज्जत हुण 2-2 हज़ार रुपये का सारी उम्र तुसी वोट मुल लिया तो वो विके वोट ने की इज्जत कमानी तो की तुहानूं देनी तो की तुहाडा दफा करना। तो इस तरह हुण इन्हें रड़ी कढ़ दित्ती महंगाई कर के। तो हुण जदों इनू टॉयलेट रोल की तरह
ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਲੱਭਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅੱਗੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4-5 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ PTI ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਹਿਲ ਗੰਵਾਰ ਆਵਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆਦਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜੈਨੂਅਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਆਦਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ 8 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਓ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰੋਨੇ ਸਣੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰੋ, ਗੌਰੀ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਮੁਇਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਬਲਕਿ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬੇ ਆਵਾਮ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜੇ। ਗੱਦਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਕਰ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਮਈਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ? ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਪਲਾਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ,
ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।